Welcome to the learning series of Englishwood. केही समयको अन्तराल पश्चात म यहाँ समक्ष फेरि जोडिएको छु. We are going to discuss English course of study of grade 11 today, and it's a new course, and today we are going to discuss about God sees the truth but waits. परमेश्वर भगवान साँचो देख्नुहुन्छ तर पर्खनुहुन्छ. Written by Leo Tolstoy, and this will be my first part dealing with plot and summary along with the Nepali translation. Well, let's talk about the author. Leo Tolstoy, born in 1828 and died in 1910. He was a Russian writer. He was a master of realistic fiction. यथार्थवादी लेख रचनाका उहाँ गुरु मानिनुहुन्छ. Educated himself independently, right? उहाँले आफै स्वअध्ययन गर्नुभयो. He primarily wrote novels and short stories. He is best known for the novels War and Peace and Anna Karenina. Let's learn the characters before we go to the story. कथा जान्नुभन्दा पहिले मुख्य पात्रहरूको बारेमा जान्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ. The main character is Ivan Dmitryevich Aksionov. He is a merchant of Vladimir, the protagonist of this story, who suffers for the crime he has not committed. र मुख्य पात्र प्रोटोगनिस्ट हिरो चाहिँ इभान डेमेट्रिज एक्सिनोभ हो, जो चाहिँ एउटा भ्लादिमिर सहरको व्यापारी हुन्छ र यो कथामा उसले एउटा अपराधको लागि उसलाई चाहिँ जेल सजाय हुन्छ जुन अपराध उसले कहिले गरेको थिएन. Aksyonov's wife, all right? She had a dream, so warns her husband and suspect her husband. Aksyonovको श्रीमती जसले एउटा सपना नराम्रो सपना देख्छिन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि श्रीमान अक्सियोनोभलाई यात्रामा जानबाट रोक्न चाहन्छिन्, ओके? तर श्रीमानले त्यो मान्दैन अनि पछि सी सस्पेक्ट हर, उसको श्रीमानलाई अलिकति शंका पनि गर्छिन्. Makar Semenovich, the villain of the story, the murderer of a merchant. र अर्को चाहिँ खलपात्र भनेको माकर सेमेनोभिच हुन्छ. वास्तवमा जो मर्चेन्टको मर्डर गर्ने व्यक्ति भनेको मकर सेमेनोभिच हुन्छ, जुन मर्डरको लागि इभान डेमेट्रिज एक्सियोनोभलाई जेल सजाय भएको हुन्छ. The official, an officer who conducts Aksyonov's initial search and arrest. एउटा अफिसियल छ जसले अक्सियोनोभको प्रारम्भिक खोज तलासी र उसलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने काम गर्दछ. There is the governor, next one, and he is an authority in Siberia prison who conducts tunnel investigation. त्यहाँ चाहिँ यो मकर सेमेनोभिचले एउटा सुरुङ खनेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ शोध खोज गर्ने एउटा अथोरिटी भनेको चाहिँ द गभर्नर हो. Another is a merchant from Ryazan, okay, who is killed in by Makar. वास्तवमा मकरद्वारा मारिएको एउटा चाहिँ merchant, fellow merchant of Aksionov. So these can be the characters of this story. Let's discuss the plot of the story. Plot refers to the arrangement of the story. I'm going to first give you the very short plot, okay, of the story. Ivan Dmitryevich Aksionov was accused of murdering a merchant from Ryazan and was sentenced to jail for 26 years for the crime which he had never committed. Ivan Dmitryevich Aksionovलाई रायजनको एउटा व्यापारी मारेको अभियोगमा उनलाई चाहिँ 26 वर्षको लागि जेल सजाय दिइन्छ र जुन अपराध उले कहिले गरेको थिएन, had never committed. He believed only God can know the truth. Aksionov changed into calm and meek person, and he spoke very little. Fellow prisoners called him grandfather and the saint when he was in Siberian jail. र उले अब त्यो बेला केवल परमेश्वरले मात्र साँचो कुरा जान्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्यो र एक्सियोनोभ जेलभित्र रहँदा एउटा शान्त, एउटा विनम्र व्यक्तिको रूपमा
परिणत भयो। धेरै थोरै बोल्दथे उनी। उनले चाहिँ अरू प्रिजनर्सहरूले, अरू कैदीहरूले उनलाई चाहिँ बाजे अथवा पिताश्री र द सेन्ट अथवा साधु समेत भन्दथे। वान अफ द न्यू कन्भिन्स, एउटा दोषीहरू मध्ये एउटा चाहिँ अब त्यो जेलमा दोषीहरू मध्ये एउटा नयाँ दोषी मकर सेमनिज केम टु द प्रिजन, त्यो प्रिजनमा, त्यो सब प्रिजनमा आयो। एडमिटेड द क्राइम, उसले त्यो अपराधलाई स्वीकार गर्यो। That he had left the blood-stained knife in his back after the murder for which Aksionov was sentenced. जुन अपराधको लागि अक्सियोनोभलाई चाहिँ जेल सजाय गरिएको छ, त्यो अपराध उसले गरेको स्वीकार गर्यो र उसले भन्यो कि उसले चाहिँ रगतले पोतिएको चाकु उसको ब्यागमा, त्यो व्यापारीको हत्यापछि उसको ब्यागमा राखेको थियो। He asked Aksionov to forgive him. However, he said that only God would forgive him. When the order for his release came, Aksionov was already dead. र यही समयक्रममा उसले चाहिँ अक्सियोनोभलाई क्षमादानको लागि चाहिँ अनुनय विनम्र गर्छ। राइट, अपितु अक्सियोनोभले चाहिँ भन्छ ओन्ली गड वुड फर्गिभ हिम, केवल भगवानले मात्र उसलाई माफ गर्नेछ। When the order for his release came, जब उसको जेल मुक्तको अर्डर आयो, त्यो बेला चाहिँ Aksionov was already dead in the jail. So this is the plot summary of the story. Let's start the story guideline. Alright, the story starts like this. In the town of Vladimir lived a young merchant named Ivan Dmitryevich Aksionov. Vladimir शहरमा इभान डेमेट्रिस एक्सियोनोभ नामको एउटा यङ, एउटा जवान व्यापारी बस्दथे। He was full of fun. उनी एकदमै मोजमस्ती रमाइलो गर्न रुचाउँथे। Fond of singing, गीत गाउन निकै मन पराउँथे। Was riotous when he had too much drink, तर कहिलेकाहीँ अलि बढी पिउँदाखेरि अलि riotous, हुलदङ्गा गर्ने खाले अथवा अलि बढी चाहिँ वितन्डा मचाउने खाले पनि गर्दथे। But after marriage gave up drinking except now and then, तर बिहापछि उनले चाहिँ कहिलेकाहीँ पिउने बाहेक पिउन छोडेका थिए। One summer he was going to the Nizhny Fair. एक समरमा उनी निज्नी फेयर जाँदै थिए। When the wife tried to deter him, saying, जुन बेला श्रीमतीले उनको त्यो यात्रालाई अलि ढिलाइ गर्नको लागि, डेटर गर्नको लागि भनिन्, डेटर गर्ने कोसिस गरिन्, र उनले के भनिन् त भन्दाखेरि, I have had a bad dream about you. मैले तपाईको बारेमा नराम्रो सपना देखेँ। I saw that your hair was quite grey when you returned from town. र तपाई जब शहरबाट फर्कनु भयो, त्यो बेला तपाईको चाहिँ कपाल पुरै चाहिँ ग्रे, खैरो भएको थियो, मैले त्यस्तो देखेँ। Aksionov laughed and said, Aksionovले यो कुरा सुनेर उ हाँस्यो र बरु यसो भन्यो, That's a lucky sign. यो त बडो चाहिँ भाग्यको साइन हो नि। Said goodbye to his family and drove away. र परिवारलाई goodbye भन्दै उ अगाडि यात्रामा बढ्यो। When he had traveled halfway, लगभग आधा बाटो पुगिसक्दा, met a merchant from Ryazan. Ryazanको एउटा व्यापारीलाई उनले भेटे, जसलाई उनले पहिलेदेखि चिन्दथे। Spent night in the same inn, र एउटै भट्टीमा बास बसे। In adjoining rooms, अगल बगलको रुममा उनीहरू सुते। Alright, next day, Aksionov got up early, paid his bill and made his way. अर्को बिहानै उठे Aksionov अनि आफ्नो बिल चुक्ता गरे र बाटो लागे। When he had gone about 25 miles and he stopped to feed the horse, लगभग 25 माइल यात्रा गरेपछि उनी आफ्नो घोडालाई दाना खुवाउनको लागि रोकेका थिए कि
A troika with an official and soldiers approached him. एउटा चाहिँ रसियन क्यारिज घोडा सहितको क्यारिजमा अफिसियल र त्यसपछि दुईवटा अरु सोल्जर सहित त्यहाँ आइपुगे. Okay, so this is a troika. The official went on cross-questioning, which Aksionov answered. Okay, अनि त्यो अफिसियलले चाहिँ यताउता प्रश्नहरू निकै सोधे Aksionovलाई, जुन Aksionovले उत्तर दिइरहे, and desired to know why he was behaving as if he was a thief or a robber. अनि उनलाई चाहिँ त्यसरी क्वेशन गरेको, त्यसरी व्यवहार गरेको माने कि एउटा चोर अथवा एउटा डाका हो, त्यसरी चाहिँ उनलाई क्वेशन सोधेको, त्यसरी बिहेभ गरेको किन होला भन्ने कुरा उनले जान्न चाहे. The officer said, "The merchant with whom you spent last night has been found with his throat cut, so we must search your things." र अफिसरले त्यो बेला उत्तर दिए कि जुन व्यापारीसँग तपाई सुत्नु भएको थियो गत राति एउटै होटलमा, उसको चाहिँ घाँटी काटेर हत्या गरेको पाइयो. And so we must search your things. त्यसकारणले तपाईको हामीले खानतलासी लिन जरुरी छ. He said like that. Aksionov was frightened, seeing a blood-stained knife when they searched his bag. र जब उनीहरूले Aksionovको ब्याग झोलाहरू खोजे र त्यहाँ blood-stained knife हैन रगतले पोतिएको चाकु देखियो, त्यो देखेर Aksionov निकै डराए. Well, then Aksionov, sure he hadn't done it, but his voice was broken, his face pale and trembled with fear. तर उसले त्यो अपराध नगरेको कुरा कसम खायो. उसले त्यो अपराध कहिल्यै नगरेको भन्दै कसम खाए. तर उनको आवाज भाँचिएको थियो, उनको आवाज बिग्रेको थियो, उनको अनुहार पहेँलो फुस्रो भइसकेको थियो र उनी डरले काँपिरहेका थिए. His feet were tied and taken to the nearest town and imprisoned there. र उनको खुट्टा बाँधियो, उनलाई क्यारिजमा राखियो र उनलाई चाहिँ एउटा शहरमा लगियो र त्यहाँ उनलाई थुनामा राखियो. Inquiries were made. थुप्रै खोज तलासी उनको बारेमा गरियो. Then the trial came on. र मुद्दा आयो. उनको नाम मुद्दा दर्ता भयो. He was charged with murdering a merchant from Ryazan and robbing him of 20,000 rubles. र उनलाई रायजनको एउटा व्यापारीको हत्या गरेर 26,000 रुपल लुटेको अभियोग लगाइयो. His wife was in despair and didn't know what to believe. र यो सुनेपछि उनको श्रीमती सारे दुखित भइन् र के विश्वास गर्ने त्यो उनले ठम्म्याउन सकिनन्. Her children were quite small, बच्चाहरू अझै सानै थिए. Taking them all went to the town to see her husband. सबैलाई लगेर आफ्नो श्रीमानलाई भेट्न नि शहर गए. Fainted for a while to see him in a prison dress. र श्रीमानलाई प्रिजनको ड्रेसमा, कैदीहरूको ड्रेसमा देखेर उनी उनी चाहिँ फेन्ट भइन् हैन. That means उनी बेहोस भइन्. She reminded him about the dream, informed that the petition sent to Jar was not accepted. Right? र उनले श्रीमानसँग त्यो सपनाको बारेमा फेरि दोहोऱ्याइन् र उनले के जानकारी गराइन् भन्दाखेरि पेटिसन यानी कि क्षमा याचना, जुन चाहिँ जारहरूलाई क्षमा याचना उनले गरेकी थिइन् त्यो चाहिँ स्वीकार भएन. Not accepted. उनीहरूले अस्वीकार गरे. And she asked, Vanya dearest, tell your wife the truth. Was it not you who did it? र भनिन्, प्रिय भान्या प्रिय, तिम्रो श्रीमतीलाई भन, साँचो कुरा भन कि यो तिमीले गरेको त होइन नि.
Aksionov said goodbye to his family for the last time, and when he remembered that his wife had suspected him, he said to himself, "It seems that only God can know the truth." र आफ्नो परिवारलाई अन्तिम चोटि गुड बाई गरे र श्रीमतीले पनि उनलाई शङ्का गरेको सम्झँदाखेरि उनले आफैसँग भने कि यस्तो लाग्छ, इट सिम्स द्याट ओन्ली गड क्यान नो द ट्रुथ, केवल भगवानले मात्र यो सच्चाइ जान्दछ। So he wrote no petitions, gave up all hope and only prayed to God. र उनले अब कुनै पनि क्षमा दानको पत्र लेख्ने विचार त्यागिदिए, सम्पूर्ण आश उनले त्यागे, but prayed to God. केवल भगवानको उनले प्रार्थना गर्न थाले। Aksionov was condemned to be flogged and sent to mines. Then he was driven to Siberia with other convicts. Aksionovलाई flogged, कोर्रा हानियो, नट गाँठो पारेका कोर्राले हानियो, उसलाई चाहिँ माइन्स खानीहरूमा कोइला खानीमा लगियो र त्यसपछि जब उसको घाउहरू सन्चो भए, he was driven to Siberia. अरू दोषीहरूसँग, अदर कन्भिक्ट्स दोषीहरूसँग उसलाई साइबेरियाको जेलमा लगियो। For 26 years, Aksionov lived as a convict in Siberia. 26 वर्षको लागि अक्सिनोभले साइबेरियाको जेलमा एउटा दोषीको रूपमा सजाय भुक्तानी गरे। त्यो बेला he grew old, all his mirth went. उनी बुढो हुँदै गए, उनका सम्पूर्ण हाँसो खुसीहरू सबै भागे। He spoke very little, बहुत कम बोल्दै थिए, never laughed, हाँस्न छोडे, but often prayed, तर उनले चाहिँ प्रार्थना चाहिँ गरिरहे। He learned to make books, but the lives of saints and read the prayers in present church. उनले बुट बनाउन सिके, alright, र त्यसको पैसाबाट उनले द लाइफ्स अफ सेन्ट नामको किताब किने र त्यो किताब पढिरहन्थे र प्रिजन चर्चमा, यानि कि जेलको चर्चमा, गिर्जाघरमा उनले चाहिँ प्रार्थना गर्थे। बिकज अफ हिज मिकनेस, उनको यो भद्रता, उनको यो विनम्रता देखेर हिज फेलो प्रिजनर्स, उनका अरू कैदी साथीहरूले कॉल्ड हिम ग्रैंडफादर एन्ड द सेन्ट, उनलाई पिताश्री र साधुको नाम सुद्धा दिएका थिए। He wrote petitions for others, उनले अरूहरूको लागि क्षमादान पत्र लेख्दथे। And was a judge to any quarrels in the prison, र त्यो जेलमा हुने सबै किसिमका झगडाहरूको उनले चाहिँ न्याय दिने गर्दथे। He reached no news from his home, र त्यति बेलासम्म उनलाई कुनै आफ्नो गाउँठाउँको खबर आएको थिएन। One day a fresh gang of convicts came to the prison. एक दिन एउटा नयाँ दोषीहरूको एउटा नयाँ समूह त्यो साइबेरियन जेलमा आयो। One of them was Makar Semenovich from Vladimir, र तिनीहरूमध्ये एउटा चाहिँ भ्लादिमिर सहरबाटै, जहाँबाट हाम्रो इभान डेमेट्रिस एक्सिनोभ थिए, त्यहाँको मान्छे आयो त्यहाँ। Who said once he really did some wrong but not this time, जसले चाहिँ एकपटक उसले साँच्चीकै अपराध गरेको थियो, जसको लागि उसले त्यो सजाय पाउनु पर्ने थियो, तर यो पालि चाहिँ उसले यो सजाय पाउनु पर्ने थिएन। That's what he said there. Aksionov asked if he knew about the merchants of Aksionov of Vladimir, and he told they are rich and their father is in Siberia, a sinner. र अक्सिनोभले उसलाई चाहिँ भ्लादिमिरका अक्सिनोभहरूको व्यापारीको बारेमा सोध्यो
जाने छ उसले चाहिँ थाहा छ कि भनेर सोध्यो र त्यो बेला चाहिँ मकरले भन्यो उनीहरू धनी हुन् तिनीहरू तर उनीहरूको बाउ चाहिँ साइबेरियामा एउटा पापीको रूपमा चाहिँ सजाय पाएको छ. He said. When Makar asked Aksionov to tell about himself, र त्यसपछि मकरले फेरि आक्सियोनलाई आफू स्वयंको बारेमा जब भन्न लगायो, he couldn't talk of his misfortune. आक्सियोनवले आफ्नो दुःखद कथा, आफ्नो दुर्भाग्यको बारेमा उसले कुरा गर्न चाहेन. But others informed him. तर अन्य कैदीहरूले उसलाई चाहिँ उसको बारेमा, मकरलाई एसिमोभको बारेमा बताए. About the event, र जुन घटना, जुन दोषको कारण उही आएको थियो त्यो कुरा उनीहरूले बताइदिए. Where Makar was surprised. अनि त्यो सुनेर मकर चाहिँ एकदमै अचम्मित भयो र उसले भन्यो, It's wonderful that we should meet here, lads. ओहो, यो त अचम्मको भयो नि कि हामी अब यहाँ भेट्न लेखेको थियो. साथीहरू, he said like this. Those words made Aksionov to suspect about him. अनि उसका त्यो आवाजहरूले अक्सिनेवलाई उसप्रति शङ्का उत्पन्न गर्यो. शङ्का गर्ने ठाउँ उसले पायो. When he talked to him about the event, Makar said, How could anyone put a knife into your bag while it was under your head? अनि माकरसँग एक्सिनेवले जुन घटना मर्डरको बारेमा कुराकानी गर्यो र चाहिँ त्यो नाइफ कसले राखेको होला भन्ने कुराकानी गर्दाखेरि मकरले भन्छ, How could anyone put a knife into your bag? कसरी अरूले तिम्रो ब्यागमा कसरी अरूले चाहिँ चक्कु राख्न सक्छ जुन ब्याग तिम्रो टाउको मुनि थियो. Makar said like this to Aksionov when Aksionov talked about that event. When Aksionov heard these words, he felt sure that this was the man who had killed the merchant. र अक्सिनोभले जब उसको यो कुरा सुन्यो, यो शब्दहरू सुन्यो, यो कुरा सुन्यो, उसलाई पक्का भयो कि त्यो मर्चेन्टलाई मार्ने मान्छे यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा. All night he lay awake. Remember his family. त्यो पुरै रात उ सुत्न सकेन. परिवारलाई सम्झ्यो. About the arrest. उसको पक्राउको बारेमा सम्झ्यो. And longed for vengeance. र बदलाको भाव उसमा कता कता आयो. After that he didn't speak and look at Makar. त्यसपछि माकरसँग उसले बोल्न पनि छोड्यो, उसलाई हेर्न पनि छोड्यो. For fortnight he couldn't sleep at night. 2 हप्तासम्म ऊ चाहिँ निदाउन सकेन. And was so miserable that he didn't know what to do. र ऊ यति पीडित भयो, ऊ यति दुखित भयो कि उसले कुनै निर्णय गर्न सकेन. के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय गर्न सकेन. Well, then after this, one night he discovers Semenich digging a tunnel under sleeping cells. र एक रात this Aksionovले सेमिनिचले चाहिँ उनीहरूको सुत्ने तख्ता मुनिबाट एउटा टनेल, एउटा सुरुङ मार्ग खनेको कुरा थाहा पाए. He offered to escape from and threatened to take his life if he told the truth. र सेमिनिचले उसलाई त्यो बाटो भाग्नको लागि प्रयोग गर्न सक्ने कुरा उसले प्रस्तावित गर्यो. तर उसलाई चाहिँ धम्की दियो कि यदि उसले साँचो कुरा बोलेमा उसको ज्यान लिनेछ. Aksionov trembled with anger and replied. अनि यो सुनेपछि Aksionov रिसले काप्यो र उत्तर दियो, I have no wish to escape. मलाई भाग्ने कुनै चाहना छैन. And you have no need to kill me. र तैँले मलाई मार्न आवश्यक छैन. Because you killed me long ago. किन भन्दाखेरि तैँले मलाई धेरै पहिला मारिसकिस्. And God shall direct what to do. जहाँसम्म साँचो बोल्ने नबोल्ने कुरा हो त्यो चाहिँ परमेश्वरले मलाई चाहिँ
डाइरेक्ट गर्नु नै छ कि मैले के गरौँ भन्ने कुरा। Next day, the soldiers noticed tunnel. The governor came and questioned all, and all denied any knowledge of it. अर्को दिन सिपाहीहरूले त्यो टनल थाहा पाए र गभर्नरलाई चाहिँ खान तलासीको लागि सोधपुछको लागि बोलाइयो। He questioned all, सबैलाई प्रश्न गर्यो उसले, तर कसैले पनि यसको बारेमा जानकारी पाएको कुरालाई डिनाई गरे। Everyone denied, अस्वीकार गरे कि उनीहरूलाई त्यो कुरा थाहा छैन भनेर सबैले त्यो कुरा व्यक्त गरे। At last, Aksionov was asked about र अन्त्यमा चाहिँ Aksionovलाई सोधियो किन भन्दाखेरि they knew that he will speak the truth. After wrestling with his dilemma, उसको मनमा विभिन्न विचारहरू खेले। Dilemma means he was confused, okay? I mean ऊ चाहिँ दुविधामा पर्यो। So आफ्नो दुविधासँग ऊ लड्दै अन्तमा उसले he said to the governmentलाई उसले भन्यो I cannot say, your honor, महाशय म चाहिँ यो कुरा भन्न सक्दैन किन भन्दाखेरि it is not God's will that I should tell, कि परमेश्वरले यो चाहनु भएको छैन कि मैले यो कुरा बताऊं। Do what you like with me, तपाईले जे चाहे मलाई गर्न सक्नुहुन्छ। Makar cried and begged for forgiveness. यो घटनाले मकरलाई निकै छोयो र त्यो रात मकर चाहिँ रोयो। He cried and begged for forgiveness र क्षमादानको लागि उले चाहिँ अनुनय विनय गर्यो Aksionovसँग। Aksionov too began to weep and said, God will forgive you. अनि Aksionov आफू पनि रोयो र उले मात्र भन्यो God will forgive you. केवल परमेश्वरले मात्र तिमीलाई क्षमादान गर्नेछ। He no longer had desire to leave the prison, but only hope for last hour. र Aksionovलाई त्यो जेल छोडेर जाने कुनै अभिलाषा पलाएन, बरु केवल अन्तिम क्षणको उनले आश गर्न थाले। Makar confessed his guilt to the governor. र माकरले गभर्नर अगाडि नै उसको गल्ती स्वीकार गर्यो। When the order of his release came, Aksionov was already dead. र जब Aksionovलाई जेल मुक्तको आदेश आइसकेको थियो, Aksionov was already dead. उनको मृत्यु भइसकेको थियो। So this is the heart-touching story of who God sees the truth but waits. All right. Thank you very much for watching this. You will find part 2 next time, okay? And it will be the analysis of God sees the truth but waits. And I will give you themes of the story, and we'll also discuss comprehension exercises. The question answers we'll discuss in the next video. Alright, if you like it, share, comment, and subscribe my channel. And thank you very much. Stay tuned with Englishwood. Thank you.